और कई अहम सवाल ने जिहड़े पंजाबियों के जहन च भी ने, साडे जहन च भी ने। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हुणां तो पुछांगे कि 18 सूत्री एजेंडा बनने तो बाद हुण तक लागू क्यों नहीं हो रहा, अजिहे च पंजाब कित्थे खड़ा है, तो इन्हां समस्यावां ते अज सिद्धू साहब की सोचते हैं, तो सिद्धू साहब की असल लड़ाई की है। सिद्धू साहब टल्ला साहब बड़ा अहम सवाल है। देखो पंजाब के जिहड़े रूहानी मसले हैं ना, वो लॉ एंड ऑर्डर पे, गुरु साहब का इंसाफ, जिहड़ा वलूंदरे हिरदियां चों बारंबार इंसाफ की गुहार करता है। मावां दे खोए हुए पुत, बजुर्गों की तांग कि जिहड़ा बहुत करोड़ी ड्रग मामला सी, उसका इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि वो साडी अगली नस्ल नाल जुड़िया हुआ, अगली पीढ़ी नाल जुड़िया हुआ। ये सब लॉ एंड ऑर्डर के मसले ने। लेकिन इन्हां तो अलावा जिहड़ा छड्ड के, और ये सब तो अहम है, ये प्रायोरिटी लिस्ट ने जी, जिहड़ा हाई कमांड का भी प्रायोरिटी लिस्ट है। लेकिन इन्हां तो अलावा अगर तुसी असली संघर्ष पुछो, असली मुद्दे पुछो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक संघर्ष हो, तो चाहे वो समाजिक संघर्ष हो, जिहड़ी असली लड़ाई है, जिहड़ी असली संघर्ष जिहड़ा हैगा, वो ये है कि पंजाब के खजाने की लुट नूं रोक के निजी जेबां चों पैसा, चंद निजी जेबां चों, माफिया की जेब चों पैसा कढ़ के पंजाब के खजाने च पाउणा, ये सब तो वड्डा संघर्ष है। और मैं, तुसीं 17 साल की मेरी जिंदगी देख लो, मैं इहते लड़दा रहा। लोग भटकाउण की कोशिश करते हैं, लोग भरम पाउण की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ना भ्रमित होण देवां, ना भटका, मुद्दे ते खड़े, मैं मुद्दे ते घड़ीस के वापस ही। थोड़े पंजाब मॉडल च भी झलक दिखती है, बिल्कुल। पर असल हल है की, हल की है फिर? देखो पंजाब मॉडल ये नहीं कहता भी खजाना खाली, पंजाब मॉडल ये कहता भी खजाना भरना किवें। मुद्दा ये है, क्योंकि तुसी अगर एनालाइज करोगे पिछले किन्ने अरसे तो तुसी देखो, देखो टेक्निकल गल्लां ने, टेक्नोक्रेट करूँगा, ठीक है, होर यह जे मसले ने, ब्यूरोक्रेटिक मसले ने, किन्ने ही मसले ने, वो टेक्निकली पॉलिसी डिसीजन सारा कुछ हो जाता है जी, लेकिन वो नेपरे क्यों नहीं चढ़ते, वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होंगे, राइट? वो अलग चीज़ां ने। वो एग्जीक्यूट इस करके नहीं होंगे क्योंकि पंजाब की हर समस्या का समाधान फाइनैंशियल है, इनकम है पंजाब की, जिहड़ी कि पंजाब के कोल घटती जा रही है। एक करजे का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, और उस करके पंजाब के मसले जिहड़े ने वो सुलझ नहीं रहे। तुसीं बिजली की गल करो, कोई टेक्निकल गल्लां ने भी तुसीं 200 यूनिट देने, 300 यूनिट देने, या तुसीं 10 रुपये तो बिजली PPA रद्द करके तुसीं उहनूं 3 रुपये तो 5 रुपये करना, ठीक है जी, या तुसीं एक फिक्सड सबसिडी देनी है। चलो जी 1000 रुपये हरेक घर में दे देंगे, हर बंदे को उन्नी सबसिडी देनी है। ये टेक्निकल मसले ने जी टल्ला साहब, ठीक है। होर मुद्दा लियाओ तुसीं इस तो बाद जिहड़े मुद्दे, जिवें अपनी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सी, ठीक, अंबेडकर स्कीम लॉन्च की थी पिछली बार सरकार ने 1 साल पहला, लेकिन पंजाब सरकार दे नहीं सकी। क्यों नहीं दे सकी? टेक्निकल मसला नहीं सी, वो इनकम का मसला है, इनकम का मसला है। 50-50 हज़ार के बाले गरीबां नूं देने ने, या दलित वीरां नूं असीं प्लॉट देने 5-5 मरले वाले, ठीक है जी, वो भी टेक्निकल मसले ने। लेकिन असल मसला की है जी, केजरीवाल साहब इत्थे आके कहते हैं भी मैं 25-26 लाख नौकरियां दे दूंगा, तुम पर्चियां संभाल के रखो, हाँ जी, पर्चियां संभाल के रखो, फलानी चीज़ मैं फ्री दे दूंगा, हाँ जी। हुण एक नवा अनाउंसमेंट करके गए ने, की करके गए दसो? 16,000 मुहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, ठीक है। ये हैल्थ ते एजुकेशन दे नाल, तुसीं एजुकेशन की तुहानूं गल की भी दलित बच्चे क्यों नहीं स्कूलों के जा सकते, मुलाजम कच्चे, ये लई तुहानूं इनकम चाहिए है महाराज। तुसीं 1 लाख असामी जिहड़ी अज पंजाब दे विच खाली पई है टल्ला साहब, तुसीं वो तो भर नहीं सके, ठीक है। क्यों नहीं भर सके? क्योंकि फर्क है बहुत। ये कोई आत्मनिर्भर सूबा नहीं रह गया। वेखो सॉफ्ट लोन्स ने, बिल्डिंगां मुनसिपल कमेटी दी होण होर सॉफ्ट, उन्होंने पूरा गिरवी धरिया हुआ है, पंजाब ही गिरवी धरिया हुआ है,
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲ ਗਿਰਵੀ ਧਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਟਲ ਗਿਰਵੀ ਧਰੇ, ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਮੀ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ? 35-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ 100 ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ 92 'ਚ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਰੇਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਚੁੱਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਛ, ਸਟੇਟ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ETT ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ EMPLOYE, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਜਾਓ ਖੜ ਦਿਓ, ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਚ ਹੱਲ ਦਿਖਦਾ, ਹੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਓ 4-5, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ, 15% ਇਨਕਰੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? 3,000 ਕਰੋੜ। ਉਹੀ 400-500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ ਸਿੱਧੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੋਰ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਮਝ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਦਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰਾਉਂਦਾ ਤੇ 3-4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਵੇਖੋ, ਰੇਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ 10 ਸਾਲ, ਨਾ 39 ਨਾ 41, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਨੀਅਤ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ, 200 ਕਰਤਾ, 250 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਟਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, 70,000 80,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 300 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 700 ਕਰੋੜ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ, 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਮਾਇਆ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਦਰਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ? ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ, ਭਾਈ ਰੇਤਾ ਫਰੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀ? ਰੇਤਾ ਫਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ, ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਫਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਲੋ 4 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿੱਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਤਲ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 170 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 3 ਦਰਿਆ ਨੇ ਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਸਲਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਾਰਨੇ, ਪਾਪ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਰੂਗਾ? ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੂਗਾ। ਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਦੀ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ। ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੇਤਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ, 100 ਕਰੋੜ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ। 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੌਜ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਮਾਫੀਆ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਤਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਅ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਤਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 4000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 5000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਸਿਰ 10000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਆਊਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨ ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਤਲਬ ਫਾਲਟੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟਿੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਡੇਟ ਹੈ। ਕਰੋ ਇੰਪਾਊਂਡ। ਕੋਈ 25000 ਦੇ ਰੇਤੇ ਖਾਤਰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਜੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਜੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਆਖਰੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੇਬਲ ਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉੱਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਟਿੰਕ ਐਟ ਦੀ ਹੈਡ। ਲੀ ਵੋਨ ਹੂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਤੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਪਨਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦ ਟੌਪ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਖਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਧਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਤੇ, ਸੰਬੰਧ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੌਹਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਲਾਏਗਾ ਬਈ?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਇਗਨੋਰ ਹੋਈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ 50 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 50 ਨੂੰ 0 ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਤੀ ਰੂਪੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, लड़ोगे। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, डल्ला साहब सिद्धू जैसे परवाने और भी। सिद्धू साहब, किसानी के उत्ते की कहना चाहोगे? बड़ा अहम साडा खिता है। पग का सवाल है, अणख का सवाल है, साडी सर्वाइवल एग्जिस्टेंस पछाण का सवाल है, बाबे नानक के किते का सवाल। ये गहन चिंतन के विचों इको ही गल निकली है कि चाहे मैं कोऑपरेटिव एडवोकेट करदा कि ब्यूरोक्रेसी के हाथों चों कढ़ के कोऑपरेटिव जिवें मूल है, छोटे बड़े किसान नूं एक करके उन्हां दी प्राइस जिहड़ी है, चाहे दुकानां दे उत्ते देखो जिहड़ा वेचण वाला वो तय करदा, खरीदण वाला तय नहीं करदा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं हैगे, इस करके वो खरीदण वाला उन्हां नूं एक्सप्लॉइट करदा। सो कोल्ड स्टोरेज होण, चाहे मार्केटिंग की गल होवे, चाहे प्रोडक्शन की गल, फसलां चकदा कौन है? सेंटर की सरकार झोना ते कणक चकदी, इस करके वो मजबूर है कि उही लाउंदा है। मैं हमेशा एडवोकेट दे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो पंजाब खांदा है कि वो उगाउंदा है वो पंजाब मंगदा, समझ नहीं? उहदे च तुसीं सब्जियां, फ्रूट, दालां, ऑयल सीड, इन्हां दे उत्ते MSP दिओ। पंज सब क्यों नहीं देते? क्योंकि रिसोर्सिस का घाट है। ये सब तो वड्डा, सब तो अहम मसला है। ये नहीं है कि असीं बजट नहीं दिंदे। डल्ला साहब 13,000 करोड़ रुपये का बजट है पंजाब दिंदा। तुसीं अगर स्टेटां नूं देखोगे ना, नज़र दौड़ाओगे, तुहानूं लगूगा यार पंजाब का जिहड़ा बजट है वो सब तो ज़्यादा है, लेकिन उहदे चों 7,000 करोड़ तो सबसिडी ते जांदा है। महाराज बिजली की सबसिडी दिंदे जिहड़ी असीं खेती नूं, मतलब इट विल बी दी हाईएस्ट इन इंडिया। 4,000 करोड़ रुपया तनख्वाह चले जांदा, फिर कदे हॉर्टीकल्चर होर माड़ी मोटी रिसर्च उहदे ते चले जांदा। उहदा रिजल्ट की है कि जिहड़ा 1,000-2,000 करोड़ रुपया बचदा है, सेंटर की सरकार स्कीमां दिंदी है 60-40 भी 60 असीं पावांगे, जे 60,000 करोड़ असीं पावांगे, तुसीं 40,000 करोड़ पाओ, 1 लाख करोड़ का तुसीं फायदा लो। मतलब 40 पैसे नहीं पैंदे पंजाब तो। क्यों? क्योंकि रिसोर्सिस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं है। तुसीं होर डिपार्टमेंटां च ले लो, तुसीं बॉर्डर्स का फंड जिहड़ा हैगा तुसीं उहदे च ले लो। अगे बॉर्डर फंड दे विच असीं 90-10 हुंदा सी, असीं 10 पैसे पाਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 60-40 हो गया, 40 पैंदे नहीं। ये होर डिपार्टमेंट भी, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट देख लो, होर देख लो। मतलब जे मैं उस इनकम की गल करदा जी 25,000 करोड़ रुपये स्टेट को आऊगी, महाराज एडा केड़ा बेभागा बंदा होगा जिहड़ा 25,000 करोड़ के 50,000 करोड़ ना करे, जिहड़ा कर्जे लैके कर्जे मोड़े। MSP आओ, बिल्कुल ना। MSP क्यों नहीं आऊगी? MSP देखो, MSP ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਓ, ਦਿਓ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਇਲ ਸੀਡ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ, 10 ਗੁਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। मतलब ये उत्तम खेती के वास्ते ये भी एक प्रचलित गल चलती है कि जिहदी कोठी दाने उहदे कमले भी सियाणे। ये पंजाब है, मोटी है, सब नूं सेध दित्ती है, तो अज असी रिसोर्सिस करके अगर घाट खाइए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ना कर सकीए, कोल्ड स्टोरेज और इस MSP दे विच सब्जियां दालां इन्हां दे उत्ते पंसब ना दे सके, ये सिर्फ इसे करके है भी असीं 60-40 ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे नहीं पा सकते। सोशल सैक्टर स्कीमां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपने पैसे दुगने नहीं कर सक रहे, और साडे कोल रिसोर्सिस की घाट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत